فضائی آلودگی کی پیداوار اسموگ پھر سے وار کے لیے تیار زہر اگلتی فیکٹریز کے ساتھ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا اہم کردار غیر معیاری ایندھن کے استعمال سے بھٹے اور فصلوں کی باقیات جلا کر نادان کاشتکار اپنا حصہ ڈالنے لگے محکمہ ماحولیات کی کندھوں پر بڑی ذمہ داری آن پڑی آگاہی اور کارروائی دونوں کام سپرد کر دیا گیا لوگوں کو اسموگ سے بچانے اور پھیلاؤ روکنے کے لیے مہم جاری مقرر کردہ رولز کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کی بھی تیاری کر لی گئی ہوا میں مہلک ذرات کے اضافے سے اسموگ کا خطرہ چھنگ و ٹوبہ میں پرانی ٹیکنالوجی کے بھٹے فضا آلودہ کرنے لگے زگ زیگ پر منتقل نہ ہونے والے بھٹے بند کرنے کا فیصلہ عدالتی احکامات پر 7 نومبر تا 31 دسمبر بھٹے بند رہیں گے شورکوٹ اور پیر محل میں انسداد اسموگ اقدامات نظر انداز کر دیے گئے کچرے کو آگ لگا کر ٹھکانے لگایا جانے لگا حکومت نے اسموگ کو آفت قرار دیتے ہوئے ضلعی اور تحصیل سربراہان کو ذمہ داریاں تفویض کر دی ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انسداد اسموگ سرگرمیاں کریں گے افسران کو ریلیف کمشنری کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی خریف کی سب سے بڑی اور اہم فصل گندم کی بوائی کا وقت آ پہنچا بیج اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے سے فیصل آباد ڈویژن کے کاشتکار پریشان ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا گندم کی امدادی قیمت 1700 روپے مقرر کرنے کی بھی اپیل کر دی فیصل آباد کے 139 بڑے کاروباری یونٹس سالانہ سیل 1 ارب روپے اب ٹیکس معاملات ایل ٹی او ملتان سے ڈیل ہوں گے صدر چیمبر آف کامرس انجینئر احتشام جاوید کے تحفظات سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلا لی اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جلسہ فیصل آباد سے بھی رہنما اور کارکن شریک پیپلز پارٹی کے صدر رانا نعیم دستگیر کے ہمراہ بھی جانے جائیں گے بولے ہم ڈرنے والے نہیں ہر صورت جلسہ گاہ پہنچیں گے فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس سٹی صدر شیخ اعجاز احمد سٹی نائب صدر اعجاز ناگرا سٹی جنرل سیکرٹری میاں جاب الرحمان سابق ایم این اے میاں عبد المنان سمیت دیگر بھی شریک کہتے ہیں گجرانوالہ جلسہ روکنے کے لیے انتظامی مشینری متحرک ہے سب ہتھ کنڈوں کے باوجود کل پی ٹی ایم گجرانوالہ میں سب سے بڑا جلسہ کرے گی فیصل آباد میں کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن کی کمی ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈینٹل آپریشن تھیٹر بند ہو گئے منہ اور جبڑے سے متعلق دیگر امراض کے آپریشنز کے لیے مزید مریض فعال ایم ایس ڈاکٹر سرور ڈاکٹروں کی جلد تعیناتی کے لیے پر امید چنیوٹ کے سب سے بڑے ہسپتال میں وٹامن D3 انجیکشن نایاب کینسر کی کمی والے مریض ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مشکلات سے دوچار فیصل آباد کے تحصیل ہسپتالوں میں انسولین کی کمی بھی بڑا مسئلہ محکمہ صحت نے حکام کو آگاہ کر دیا چنیوٹ میں سرکاری سستے سٹالز پر بھی مہنگا آٹا ملنے لگا 20 کلو آٹے کے تھیلے میں 60 روپے کا اضافہ 862 روپے کا ہو گیا شوگر ملز بھی 70 روپے کلو چینی بیچنے سے انکاری احمد پور سیال میں بھی مہنگائی وبائے تیزی سے پھیلنے لگی سبزی اور سبز مسالہ جات مہنگے ہو گئے چینی کی درآمدی قیمت میں کمی کے لیے بڑا فیصلہ وفاقی حکومت نے سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی مقامی مارکیٹ میں فروخت ہونے والی چینی پر 17% سیلز ٹیکس لاگو نہیں ہوگا امپورٹ میں ٹیکس ریلیف سے چینی کی قیمت میں کمی کی امید فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں کتابیں کم پڑ گئی 5ویں اور 7ویں جماعت سمیت اکثر کتابوں کی کمی ویئر ہاؤسز سے سٹاک ختم ہو گیا محکمہ تعلیم فیصل آباد نے پنجاب حکومت سے مزید کتابوں کی مانگ کر دی لیبر کورٹ کے حکم کے باوجود واسا پمپ آپریٹر کو ملازمت پر بحال نہ کرنے کا معاملہ ایڈمن فائنانس اور تعمیرات کے ڈائریکٹرز کے وارنٹ جاری فیصل آباد کی عدالت کا سی پی کو وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم تاندریا والا کے شہری پوسٹ آفس میں عرصہ دراز سے نائٹ سروسز سے محروم شام کے اوقات میں پرائیویٹ کوریئر کمپنیوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہو گئے
अदालती अहकामात पर थानों में कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट तहरीर करने पर पाबंदी। आईजी पंजाब की हिदायत पर आज से अमल दरामद। रिपोर्ट्स हाथ से तहरीर की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई की वार्निंग जारी। एलीट पुलिस फोर्स के एहलकार 1 साल बाद भी एडिशनल अलाउंस से महरूम। गुज़श्ता साल अक्टूबर में अलाउंस 15 से बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद भी जवानों को एक आना भी ना मिल सका। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हुंशा का मुख्तलिफ दुकानों का दौरा। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। लालिया में तहसीलदार मियां नईम इकबाल का बाजारों का दौरा। मुनाफाखोरी पर दुकानदारों को जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल रमीज जफर का तहसील अस्पताल का दौरा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खालिद महमूद के हमरा सहूलियात का जायजा लिया। सफाई इंतजामात को सराहा। अमले के साथ तारफी मुलाकात भी की। डीजी एफटीए सुहेल ख्वाजा की एफटीए सिटी में खुली कचहरी। अलाटियों ने मसाइल बताए। तरक्याती कामों की जल्द तकमील की इस्तदा की। मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। फेस्को चीफ अरशद मुनीर की सरबराही में फर्स्ट सर्कल का अहम इजलास। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ने सनती, घरेलू और कमर्शियल कनेक्शंस की रिकवरी से आगाह किया। अरशद मुनीर की सार्फिन की शिकायत के बरवक्त अजाले की हिदायत। अमीनपुर मंगला राजबाग गुलहोत्रा के हिफाजती पुश्ते खस्ताहाल। महकमा उनहार के मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल करने लगे। अहले इलाका का हुकूमत से पुश्ते मजबूत कराने और नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लालिया को तहसील बने 11 साल हो गए। सहूलियात का नामो निशान तक नहीं। तहसील के दफातर, मार्केट्स और पब्लिक पॉइंट्स पर आवाम के लिए सहूलियात नायाब। शहरियों के लिए वॉशरूम्स की सहूलत और ना पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब है। शोबा की इंतजामिया की जानिब से अंडरपास पर दिन के औकात में काम शुरू। सड़क बंद होने से शहरी की अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जैम। आवाम परेशान। रात के औकात में काम कराने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर। महकमा बल्दियात का टाउन कमेटीज को बराह रास्त तरक्याती फंड्स देने का फैसला। शहरों में गली मोहल्लों के तरक्याती काम मुकम्मल कराए जाएंगे। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के हवाले से एग्जाम। पंजाब हुकूमत को नेबरहुड विलेज कौंसल के इंतखाबात जल्द कराने के लिए चिट्ठी लिखने का फैसला कर दिया। इंतखाबात के मुतालिक हतमी तारीख पूछी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के मुताबिक इंतखाबात का जल्द इनकाद जरूरी है। क्यूलिम मार्की वेस्ट केनाल रोड फैसलाबाद में फर्नीचर एक्सपो की तैयारियां। इवेंट फैनिया के जेर एहतमाम जदीद और नित नए डिजाइन के फर्नीचर की नुमाइश की जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल 50 ब्रांड्स एक्सपो में अपनी चीजें रखेंगे। घर और दफ्तर के फर्नीचर और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज बनेंगी। पीर महल पंजाब बार इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों की वकला से मुलाकातें। उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद फारूक टोगर की पीर महल बार में आमद। वकला ने फूलों की पत्तियां निशावर करके भरपूर इस्तकबाल किया। रबीउल अव्वल की आमद के हवाले से डीसी ऑफिस चिन्योट में इजलास। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, टीपीओ बिलाल शेख और उलमा की शिरकत। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल। जुलूस के मुंतजमीन ने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान बट जमात इस्लामी फैसलाबाद के जिलाई अमीर मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने तकरीरी की मंजूरी दे दी। अल खिदमत फाउंडेशन ने तांदियावाला चक 409 में कम्युनिटी हैंड पंप लगा दिया। जिले अमीर फैसलाबाद पीर मुदस्सर शाह चिश्ती ने इफ्तिताह किया। साफ पानी के मंसूबों पर काम जारी रखने का अज़्म। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से एहसन इक़दाम। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल राशन सर्विसेज शुरू कर दी। शहरियों को सब्सिडाइज्ड रेट पर अशिया खुरनोश दहलीज पर मिलेंगी।
कमालिया में शजरकारी मुहिम फेज 2 का आगाज। चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल कजाफी ने गल्ला मंडी में पौधा लगाया। ताजिर रहनुमा मोहम्मद तारिक हसन रहमानी समेत दीगर की शिरकत। माहौल सरसब्ज बनाने का अज़्म किया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट के तलबा के लिए आगाही सेशन का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर की शिरकत। तलबा को कॉलेज डिसिप्लिन समात इंटरमीडिएट कोर्स से मुतालिक आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में नैब के ज़ेर एहतमाम करप्शन के खात्मे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीजी नैब लाहौर रफीक मेमन और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुकर्ररीन ने मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के खात्मे पर जोर दिया। सफेद छड़ी के आलमी दिन पर टोबा में महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से तकरीब। स्पेशल अफराज में छड़ियाँ तकसीम की गई। इंचार्ज सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर मार्थ और इंचार्ज दारुल अमान अब्दुल मुतलिब की खुसूस से शिरकत। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही का महीना। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम चिन्योट डॉक्टर मोहम्मद अरशद का इजलास। EHVs और LHS को घर घर जाकर खवातीन को आगाही देने की हिदायत। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिस पाकिस्तान अरीज चौधरी की आमद। खवातीन मेंबरान से मुलाकात। वेमेन एम्पावरमेंट पर खुसूसी गुफ्तगू की। सदर वेमेन चैम्बर तहमीना पाशा और मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद समेत दीगर की शिरकत। और साबिक MPA सिटी सदर नून लीग यूथ विंग खवातीन मदीहा राना की सालगिरह। सियासी और समाजी शख्सियात की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दराजी उम्र की दुआएं की गई।